My name is Sakif. I'm an analytics advisor for Intelligent Machines Limited. This is the logo of our company. আমরা বাংলাদেশে বেশ কিছু machine learning and AI নিয়ে কাজ করছি. So I train them on analytics. তাছাড়া আমি National University of Singapore PhD researcher. I work with strategy and policy research. Specifically, I'm trying to use machine learning techniques in strategy and policy. তাছাড়া আমি বাংলাদেশে বিভিন্ন বাংলাদেশ and বাংলাদেশের বাইরেও বিভিন্ন analytics and machine learning related consultancy করি. Personally, well, I'm a very big foodie, gamer, and also a big Harry Potter fan. So, today's session is going to cover quite a big deal. It starts with Excel pivot tables, and সেখান থেকে কিছু pivot chart and slicers use করে কিছু dashboard create করা. Then আমরা Power BI নিয়ে কাজ শুরু করব and loading the data, then data সাথে কিছু changes করা, কিছু cleaning করা, কিছু category changes করা, নিজস্ব কিছু calculated data create করা from the existing data, and then কিছু visualization. And actually আমরা একটা very special জিনিস নিয়ে শেষ করার চেষ্টা করব, সেটা হচ্ছে Power BI allows us to develop animated charts. Specifically আমরা over the time period কিছু relationship কে animate করতে পারি, which is like really interesting in Power BI, and we will try to look into that. So এটা আমাদের structure. এখন before that, and actually that's all about my presentation. Let's actually get our hands dirty. Directly আমরা dataয় চলে যাই. So প্রথমত আমরা Excel এ কিছু দেখব. So let me open an Excel file and let me share with you. So let the file open. Here. So প্রথমত আমি আপনাদের একটা context দেই about this file we are going to work with. So this is a file, এটা একটা grocery file for একটা grocery shop in Bangladesh, যেখানে আমাদের কয়েকটা information আছে about the customers, ঠিক আছে? And this is basically for customers যাদের নাকি incentive দেওয়া হয়েছিল to give this information, like কিছু discounts. So যে information গুলো আছে total আমাদের কাছে 1000 জন কাস্টমারের একটা sample data set আছে. Unfortunately, I'm not at a liberty to share more than 1000 data points from this data because this comes from a actually real data set. কিছু data এখানে একটু চেঞ্জ করা আছে to maintain privacy, যেমন কাস্টমারের নাম তো নেই. So প্রথমত আমি মনে করি যে কোনো steps in analytics or যে কোনো step in visualization has to start with understanding the data we have. তো প্রথমত আমরা একটু ডেটাটা দেখি যে কি আছে and আমাদের কনটেক্সটটা কি. সো এটা একটা গ্রসারি শপের ডেটা and আমার এই ইনফরমেশন গুলো আছে about the people we collected the data from. তো প্রথমত আছে এজ গ্রুপের ইনফরমেশন, ওল্ড, মিডল, ইয়াং. দেন আছে জেন্ডারের ইনফরমেশন, যে তারা কোন জেন্ডারের, মেল অর ফিমেল. ওন হোম, ওয়েদার যে কাস্টমারটা যে এসেছে তাদের কি অ্যাকচুয়ালি একটা বাসা আছে নাকি তারা ভাড়া থাকছে. The marital status, which is single or married. Ekhane single also includes divorced or single parent or even widowed. And then we have location. So location ta actually original data set chilo na. Original data set actual address ta chilo. So kintu due to privacy concerns, I had to convert it into location, whether it's far or close. So our grocery shop is in Gulshan. So close means anywhere around Gulshan, and far means places away from Gulshan and Bonani and Baidhara. Then these are the monthly salary. Jodio ekhane kichu random noise add kora hoyeche in order to again protect the privacy of the data. Number of children these customers have. History ta hocche koto ghono ghono customer ta amar shop e asche. So ekhane tinta category ta ache. High history means customer ta amar ekhane 4 to 5 times a week asche, or more than 2 times a week asche, 2 times a month asche. Medium হলো 1 to 2 times a month, and low হলো less than 1 times a month. Catalogs হলো কাস্টমারকে কি ধরনের SMS মার্কেটিং এন্ড ক্যাটালগস পাঠানো হয়েছে, স্পেসিফিক্যালি SMS এন্ড ইমেল মার্কেটিং পাঠানো হয়েছে. সো যেমন ফার্স্ট কাস্টমার 6টা পেয়েছে, এন্ড স্পেন্ডিং অ্যামাউন্ট হলো তার লাস্ট ভিজিটে সে কত টাকা স্পেন্ড করেছে. সো দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি হি অর শি স্পেন্ট ইন দেয়ার লাস্ট ভিজিট. সো এই ডেটাটা আছে, এই ডেটা নিয়ে আমরা কিছু এখন কাজ করার চেষ্টা করব. সো প্রথমত এক্সেল এর I would not go towards the basic of Excel. এগুলোর জন্য কিছু videos share করে দিয়েছিলাম. I hope upscale আপনাদের সাথে share করে দিয়েছে. So we will start with some pivot table and dashboard related যে basic গুলো করা লাগবে,
অ্যান্ড যে স্টেপস গুলো সেটা থেকে আমরা করব। সো প্রথমত এক্সেল একটা ভালো জিনিস আছে যে উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন ডেটা সেট, একটা টেবিল ডিফাইন করে রাখতে পারি। যে ডেফিনেশনটা করলে, যেমন এখানে এই পার্টটুক দ্যাট ইজ পুরো শীটটুক কিন্তু আমার ডেটা না, আমার এ থেকে জেড পর্যন্ত আমার ডেটা। আবার যদি আমি রোটা দেখি, ফার্স্ট রো থেকে 1001 রো পর্যন্ত আমার ডেটা। সো এটাকে আমার যদি একটা টেবিল হিসেবে ডিক্লেয়ার করে দিতে পারি, তাহলে ফিউচারে এই টেবিলে রেফার করতে সুবিধা হবে এক্সেল এর থ্রুতে। So the way to do this is প্রথমে আমরা আমার কলাম গুলো and আমার রো গুলো সিলেক্ট করি। One easy way of selecting a lot of rows or columns is control shift চেপে রেখে আমরা ডান দিকে গেলে সবগুলো কলাম যে পর্যন্ত ডেটা আছে সেটা সিলেক্ট হয়ে যাবে, and তারপর কন্ট্রোল শিফট চেপে রেখে আমরা যদি ইয়েটা ডাউন বাটনটা প্রেস করি তাহলে আমার পুরো ম্যাট্রিক্সটুক সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ এ থেকে জে কলামস and 1 থেকে 1001 রোজ। এরপর what we should do is আমরা ইনসার্টে গিয়ে এখানে যে অপশনটা টেবল, সো শর্টকাট কন্ট্রোল টি, আর আমরা সিলেক্ট করতে পারি ক্লিক করে টেবল। সো এটা প্রেস করার সাথে সাথে প্রথম প্রশ্নটা যেটা আসবে যে ওয়্যার ইজ দ্য ডেটা ফর ইউর টেবল, অ্যান্ড এখানে সো এখানে ওই যে পার্টটুক সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে অটোমেটিক্যালি, যেহেতু আমি এটা সিলেক্ট করে টেবিলে প্রেস করেছি। অনেক সময় এক্সেল ক্যান অলসো অটো গেস, বাট অনেক সময় যেটা হয় যে এক্সেল এর অটো গেসিং ক্যান বি প্রবলেমেটিক। সো এই জন্য আমি মনে করি যে ম্যানুয়ালি সিলেক্ট করে দেওয়াটা ইজ ইজিয়ার। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস যে ইনফরমেশনটা চাই এক্সেল, যে আমার প্রথম রোটা কি হেডার্স কিনা, যে মাই টেবিল হ্যাজ হেডার্স। তো এটা ঠিক না করে দিলে ওরা ধরবে প্রথম রোটাও ইজ ডেটা, তখন ওরা হেডার্স ক্রিয়েট করে দিবে। আমাদের ক্ষেত্রে যে সুবিধাটা হয়েছে যে আমাদের প্রথম রোটা ইজ অ্যাকচুয়ালি হেডার। হেডার মানে হলো কি প্রথম রোতে আমরা অ্যাকচুয়ালি ভ্যারিয়েবল গুলোকে ডিফাইন করে দিয়েছি। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট আমি যখন এখানে প্রেস ওকে করি হিয়ার, সো অটোমেটিক্যালি একটা টেবিল ক্রিয়েট হয়ে গেল আমার এখানে, যেখানে ওরা এই পার্টগুলোকে ধরে নিয়েছে যে দে আর কলামস এন্ড দিস আর দ্য ডেটা। এখানকার সুবিধা হলো গিয়ে আমি চাইলে এখন এখানে কিন্তু খুব সিম্পল কিছু ফিল্টার করতে পারি। যেমন আমি শুধু যদি দেখতে চাই যে ঠিক আছে 3টা এজ গ্রুপ না দেখে আমি শুধু ইয়াং গ্রুপকে দেখতে চাই, দেন আমার এখানে একটা ইনফরমেশন আসছে নিচে যে 287 আউট অফ 1000 রেকর্ডস ফাউন্ড। সো 287 জন ইয়াং আছেন, তাদের পারচেজিং প্যাটার্নটা দেখতে পাচ্ছি। সো এখানে একটা মজার কাজ যেটা করা যায় when tables and these filters come in is আমরা চাইলে খুব স্পেসিফিক কিছু কোয়েরি করতে পারি। যেমন আমরা একটা কোয়েরি করতে পারি, যে ধরুন কোয়েরিটা আমি এখানে লিখি যে স্পেন্ডিং অফ ইয়াং পিপল who are married, live in their own home and earning less than 40,000, and say and coming medium times, that is medium or high times, ধরুন দুইটা আমরা ধরে নিলাম, মিডিয়াম প্লাস হাই হিস্ট্রি, মানে তারা মোটামুটি মাসিক অ্যাটলিস্ট একবার আসে। সো এই ডেটা সেটটাকে চাইলে আমরা এখন এটা ফিল্টার আউট করে নিতে পারবো। খুবই সোজা কাজটা, একটা একটা করে আসি। সো আমার এখানে আমার কোয়েরিটা আসছে যে কি প্রথম স্পেন্ডিং অফ ইয়াং পিপল, সো আমার এজে আমরা অলরেডি ইয়াংটাকে নিয়ে নিয়েছি, হু আর ম্যারিড। সো আমরা তাহলে এখন ম্যারিটালে যে আমরা জাস্ট ম্যারিডটাকে রাখি, জাস্ট ম্যারিডটাকে ক্লিক করি, তারপর লিভ ইন দেয়ার ওন হোম। সো ওন হোমেও আমি রেন্টটা বাদ দিয়ে দিই, ওনে রাখি। সো আমার কিন্তু অলরেডি লিস্টটা অনেক কমে এসেছে। এরপর যারা মিডিয়াম এন্ড হাই, সো মিডিয়াম এন্ড হাইটা আমরা রাখি, সো এখানে ডিসিলেক্ট করে মিডিয়াম এন্ড হাইটা আমরা রাখি। and then earning less than 4,000, so এখানে অলরেডি ছোট চলে এসেছে and কোনোটাতেই earning less than 40,000 নাই। so let's say earning more than 40,000 যদি ধরি, বা let's make it earning less than 60,000, so তাহলে আমরা একজনকে পেয়ে যাব earning less than 60,000। so in this case আমরা স্যালারিতে যে আমরা ফিল্টারটা এভাবে করতে পারি, নাম্বার ফিল্টারসে যে less than or equal to দিয়ে আমরা জাস্ট বলতে পারি যে স্যালারি less than equal to 60,000। সো হিয়ার আমার একজন কাস্টমার আছে যার স্পেন্ড, তাকে 18টা ক্যাটালগ পাঠানো হয়েছে এন্ড যার স্পেন্ডিং 1439 টাকা।